Uh, is screen available or visible to you? Yes, sir. Okay. My voice is clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So today we are going to see the calculations of dosage form. If you see this calculations of dosage form is I have taken from the book that is R.M. Mehta, the pharmaceutics one, and the author of this book is R.M. Mehta. So I have taken this from the R.M. Mehta. So in that, if you see the dose of drug given in the appendix 1 of this book, they represent the average maximum quantity of drug which can be administered to an adult orally within 24 hours. So this appendix 1 I will put in the your notes. Okay, no need to worry about this appendix 1. Okay, so most important part I am going to start that when other routes of administration are followed, the dose is adjusted accordingly. Okay, so the dose are also calculated in the proportionate to age, body weight and surface area of the patient. जर आपल्याला एखादा पेशंटचा जर आपल्याला डोस कॅल्क्युलेट करायचा असेल, आपल्याला डोस कॅल्क्युलेट करायला का लागतं? व्हाय वी नीड टू कॅल्क्युलेट डोस? Because we have seen the number of factors which can influence the dose. We have seen the 16 number of factors which can influence the dose. So for that reason we have to calculate or manipulate our dose in a exact appropriate manner or appropriate quantity. Okay, so for that we are going to use these factors, that is age, body weight and surface area. So accordingly, on the basis of this we are going to calculate the dosage form. We are calculating the dose to that particular patient. Okay, so if you see, so this is our most important, that wherever there is a formula, if it is written over there, that is Young's formula, right? So this formula you have to write, no need to write other wording, just write the Young's formula and below to that write down the formula in your notebook. So accordingly to first factor, the dose proportionate to age. So age नुसार आपण डोस कसा कॅल्क्युलेट करू हे ह्या फॉर्म्युलामध्ये दिलंय. देर आर नंबर ऑफ मेथड्स विच ऑफ द डोस फॉर अ चाइल्ड कॅन बी कॅल्क्युलेटेड. सो फ्रॉम द अडल्ट डोस. सो आता जे सगळे फॉर्म्युले आपण बघणार आहोत त्याच्यामध्ये आपण मेजरली काय करणार आहोत, अडल्ट डोसला कम्पेअर करून त्या चाइल्डला किती डोस द्यायला पाहिजे याच्यावरून आपण तो चाइल्ड डोस कॅल्क्युलेट करणार आहे. ओके, सो इफ यू सी, सो अकॉर्डिंग टू द एज वी कॅन calculate the dose by the use of Young's formula. So what is the Young's formula? Kindly take it down, this formula. Dose for the child is equal to age in years divided by age in years plus 12 multiplied by adult dose. Okay, so what is age in years? So here it is where mentioned the age in years, that is age of child divided by age of child plus 12 multiplied by adult dose. So if you give this, you will get the particular dose for that child. So when there is a formula, it is given that the adult dose, आपल्याला काय असणार आहे इथे adult dose दिलेला असणार आहे आणि आपल्याला त्या चाइल्डचं किती एज आहे इयर्समध्ये, हे इम्पॉर्टंट आहे. आपल्याला इयर्समध्ये तिथे त्या चाइल्डचं एज दिलं असणार आहे, 2 years 3 years 4 years व्हॉट एव्हर इट मे बी. सो ते दिलेलं असणार आहे. मग आता तो ह्या कंडिशनमध्ये तुम्हाला एज इन इयर्स माहिती आहे त्या चाइल्डचं, देन इकडे सो इथे जे मेन्शन केलं आहे ते एज इन इयर्स तुम्हाला माहिती आहे, हे कोणाचं आहे, चाइल्डचं एज इन इयर्स आहे. सेम हे चाइल्डचं एज इन इयर्स ते ऑलरेडी तुमच्या प्रॉब्लेममध्ये असणार आहे आणि हा 12 इट इज युनिव्हर्सल कॉन्स्टंट आणि तुम्हाला काय प्रोव्हाइड केलं असणार आहे, अडल्ट डोस. सो ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला त्या प्रॉब्लेममध्ये प्रोव्हाइड केलं असणार आहे. डोस ऑफ चाइल्ड कॅन बी इझिली कॅल्क्युलेटेड. आता मल्टिप्लिकेशन कसं करायचं हे तुम्हाला सांगण्याची गरज नाही आहे. ओके, सो द फॉर्म्युला यूज फॉर द कॅल्क्युलेटिंग द डोस फॉर द चिल्ड्रन अंडर 12 years ऑफ एज. आपल्याकडे अजून एक फॉर्म्युला आहे त्याच्यामध्ये आणि ह्या फॉर्म्युलामध्ये तुमचं कन्फ्युजन होऊ शकतं. तर आत्ताच इथे तुमच्या इथे कुठेतरी मेन्शन करून ठेवा किंवा तुमच्या फॉर्म्युलामध्ये पण मेन्शन केलं आहे 12. सो जेव्हा चाइल्डचं एज
12 किंवा 12पेक्षा जर कमी असेल तर तुम्हाला यंग्स फॉर्म्युलाने तुम्हाला त्या डोस ऑफ चाइल्ड कॅल्क्युलेट करायचा आहे. सो यू हॅव टू कॅल्क्युलेट बाय युझिंग द यंग्स फॉर्म्युला व्हेन द डोस ऑफ एज ऑफ दॅट पर्टिक्युलर चाइल्ड विल बी the 12 or below to the 12. Okay, so this is your first formula to calculate the dose proportionate according to the age. Okay, I hope you have taken this formula. I am going to shift towards our next formula. So पहिल्यांदा मी सगळे फॉर्म्युला घेणार आहेत. आपल्याकडे एक 5 to 6 फॉर्म्युलेज आहेत जे आपण आता इथे डिस्कस करणार आहोत. त्याच्यानंतर इमिजिएटली आपण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला घेणार आहे. ओके, सो जर तुमच्याकडे फॉर्म्युलेज नसतील तर तुम्ही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकणार नाही. सो सिरियसली फॉर्म्युले नोट डाऊन करून घ्या. स्क्रीनशॉट काढू नका, कारण प्रॉब्लेम आणि स्क्रीनशॉट तुम्हाला ॲट अ टाइम दिसणार नाही आहे, त्यामुळे नोटबुकवरतीच लिहून घ्या. देन नेक्स्ट, डोस प्रोपोर्शनेट टू एज. ओके, so this is given by the Dilling's formula. So the formula used for the calculating the dose in the children between the age of 4 to 20 years. So this formula is considered to be better because it is easier and quick to calculate the dose. Normally आपण मगाशी म्हटलं की यंग्स फॉर्म्युला 12 आणि बिलो 12. सो आता आपण काय करणार आहोत, जरी त्यांनी म्हटलं असेल की 4 to 20 इयर्ससाठी हा कॅल्क्युलेशन्समध्ये परफेक्ट बसतो डिलिंग्स फॉर्म्युला, तरीसुद्धा आपण काय करणार आहे, 12 इयर्स, मोर दॅन 12 इयर्स, 13 इयर्सपासून 20 इयर्सपर्यंत जर आपल्याला कॅल्क्युलेशन जर करायचं असेल तर आपण डिलिंग्स फॉर्म्युला यूज करणार आहे. ओके, 12च्या आत यंग्स फॉर्म्युला आणि 13 to 20 वी हॅव टू टेक द डिलिंग्स फॉर्म्युला. ओके, सो व्हॉट इज द डिलिंग्स फॉर्म्युला? So in that dose for the child, this is unknown and we have to calculate. Then age in years of what? Children of that child. चाइल्डचं एज इन इयर्स, इथे इयर्समध्ये म्हटलं आहे, डिवायडेड बाय द 20 विच इज अ युनिव्हर्सल कॉन्स्टंट ऑर डिलिंग्स कॉन्स्टंट मल्टिप्लाय बाय अडल्ट डोस. ओके, हा अडल्ट डोस आपल्याला प्रोव्हाइड केलेला असणार आहे. त्याच्यानंतर एज इन इयर्स आपल्याला प्रोव्हाइड केलेलं असणार आहे. मग ते किती असेल? 13 असेल, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, वॉट एव्हर इट मे बी, or 13.4, 13.5, वॉट एव्हर. So such kind of age in years divided by 20, okay, multiply by adult dose. This is a Dilling's formula. Take it down. That is Dilling's formula, right? But it is not always necessary that age it is given in years. So what happened? The Freud's, the another scientist, what he designed another formula, that is dose for child, which is age in months. If you see this second formula below to this is age in months. मग ते एज 40 मंथ्स असेल, 45 असेल, 35 असेल, 60 असेल. ओके, सो ते मंथ्स आपल्याला इथे पुट करायचे आहेत. ओके, डिवायडेड बाय 150. दिस इज अ फ्राइड्स कॉन्स्टंट. सो दिस इज 150 मल्टिप्लाय बाय अडल्ट डोस. सो दिस इज युअर फ्राइड्स फॉर्म्युला. ओके, सो दिस इज अ मेजर डिफरन्स बिटवीन दिस टू, दॅट इज डिलिंग्स फॉर्म्युला अँड फ्राइड्स फॉर्म्युला. Dilling's formula, in which the age of children is given in years, and Freud's formula, the age of child is given in months. Okay, so this is difference. So इथे कन्फ्युजन करून घेऊ नका. जेव्हा 12 वर्षाच्या आतील किंवा 12 वर्षाचा चिल्ड्रनचं जर एक डोस कॅल्क्युलेट असेल तर आपल्याला यंग्स फॉर्म्युला करायचा आहे, आणि 12 वर्षाच्या वरती जर असेल तर आपल्याला डिलिंग्स फॉर्म्युला यूज करायचा आहे. ओके, अँड व्हेन द एज इज गिवन इन मंथ वी हॅव टू टेक द फॉर्म्युला फॉर Freud's formula. Okay, rest of the things is same. Okay, so accordingly which formula you are going to utilize will be give you a perfect dose, a perfect answer of that particular problem. Okay, I hope you have taken these two formula, Dilling's formula and Freud's formula. Okay, so I am going to move towards the next slide. सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द एज. आपण एजनुसार कसं कॅल्क्युलेशन करू शकतो डोसचं, हे इथे आपण बघितलं आहे. नाव वी आर गोइंग टू सी द डोस प्रोपोर्शनेट टू बॉडी वेट. सो बॉडी वेटनुसार आपण डोसचं कॅल्क्युलेशन कसं करू शकतो ते आपण बघू शकतो. सो हू गिव्स दिस? द क्लर्क. सो क्लर्क्स फॉर्म्युला इज युटिलाइज और यूज टू कॅल्क्युलेट टू द डोस फॉर द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट. ओके, सो व्हॉट इज द क्लर्क फॉर्म्युला? इट इज अगेन becomes a dose for the child. Take it down, this formula as well, that is child's weight in kilogram. इथे युनिट महत्त्वाचं आहे.
ओके. सो किलोग्राममध्ये तुम्हाला चाइल्डचं वेट मेन्शन केलं आहे डिवायडेड बाय द 70 विच इज द ॲव्हरेज वेट ऑफ अडल्ट मल्टिप्लाय बाय अडल्ट डोस. जसं मी सांगितलं प्रत्येक फॉर्म्युला आपल्याला अडल्ट डोससाठी कॅल्क्युलेट करायचं आहे का सॉरी अडल्ट डोसवरून कम्पेअर करून चाइल्ड डोस कॅल्क्युलेट करायचं आहे. ओके. सो दिस इज द क्लर्क्स फॉर्म्युला on which dose for child is equal to child's weight in kg divided by 70 multiplied by adult dose. Okay, but if you see there are two types of measuring of weight according to the SI system or the metric system. Okay, that we are going to discuss in our next chapter what is SI what is metric system, right? सो आपण वेट आहे ते के जीमध्ये पण बघतो आणि पाऊंडमध्ये पण बघतो. ओके. सो इन दॅट केस इफ इट इज द वेट इज गिवन इन पाऊंड सो व्हॉट विल बी युअर फॉर्म्युला द डोस फॉर चाइल्ड. सो दिस इज युअर फॉर पाऊंड. ओके. सो डोस फॉर चाइल्ड इज इक्वल टू वेट ऑफ चाइल्ड इन पाऊंड. सो पाऊंड मी कसं नोट करतोय LB. LB इज युनिट फॉर द पाऊंड. ओके. सो वेट ऑफ चाइल्ड इन पाऊंड डिवायडेड बाय 150. ओके. मल्टिप्लाय बाय अडल्ट डोस. सो ह्या कंडिशनमध्ये तुम्हाला अडल्ट डोस दिलेला असणार आहे. ओके. आणि वेट ऑफ चाइल्ड दिलेला असणार आहे. मग ते के जीमध्ये असेल तर पहिला फॉर्म्युला यूज कराल आणि पाऊंडमध्ये असेल तर दुसरा फॉर्म्युला यूज करणार आहे. ओके. अँड दिस इज अ 70 फॉर द के जी अँड 150 फॉर पाऊंड. इट इज अ Clark's constant. Okay. So accordingly you can calculate the dose for child according to the body weight by comparing the adult dose. Okay. I hope you have understood this because these are the very simple formula. ह्याच्यात काय असं रॉकेट सायन्स नाही आहे, एकदम सिम्पल फॉर्म्युला आहे. बट दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट कारण ह्यातलेच क्वेश्चन तुम्हाला MCQ मध्ये असतात. ओके. शॉर्ट आन्सरसाठी मी म्हणत नाही आहे. MCQ सेटमध्ये 2 मार्क्ससाठी तुम्हाला हा क्वेश्चन विचारलेला जातो. तुम्हाला अडल्ट डोस देतात आणि वेट ऑफ चाइल्ड देतात किंवा एज ऑफ चाइल्ड देतात आणि त्याच्यावरनं सांगतात की डोस फॉर चाइल्ड कॅल्क्युलेट करा. ओके. त्याच्यानंतर दे हॅव प्रोव्हाइडेड द 4 डिफरंट आन्सर अँड अकॉर्डिंगली यू हॅव टू चूज वन. सो इन दॅट मॅनर द प्रॉब्लेम्स कॅन कम्स इन द MCQ because 2 problems have seen in last semester exam under this chapter. Okay. So this is the dose proportionate to the body weight. I hope everyone has took these 2 formula for the calculating through the weight in kg and weight in pound. Okay. I am going to move further to the next formula, and this is the last formula under this, that is dose proportionate to surface area. Surface areas of what? Surface area of child as well as adult. Okay. So the calculation of the child dose according to the surface area is more satisfactory and appropriate rather than the methods based on the age. Age वरनं कॅल्क्युलेट करण्यापेक्षा जो सरफेस एरिया दॅट इज अ बॉडी सरफेस एरिया, डोसचा सरफेस एरिया नाही किंवा तुमच्या फॉर्म्युलेशनचा सरफेस एरिया नाही, बॉडी सरफेस एरिया कोणाचा? चाइल्डचा आणि अडल्टचा. ह्यांच्या कॅल्क्युलेशनवरनं जे आपण डोस फॉर चाइल्ड कॅल्क्युलेट करतो त्याचा जो रिझल्ट्स आहे ते ॲप्रोप्रिएट्स असतात कम्पेअर टू द यंग्स फॉर्म्युला. राईट. सो द मेथड इज मोर बट द मेथड इज मोर कॉम्प्लिकेटेड दॅन द मेथड बेस्ड ऑन एज. थोडी ही मेथड कॉम्प्लिकेटेड आहे का? एजमध्ये फक्त आपल्याला एज मेन्शन करायचं आहे जे प्रत्येक पेशंटला माहिती असतं, पण ही थोडी कॉम्प्लिकेटेड काय होते कारण आपल्याला बॉडी सरफेस एरिया करायचा आहे. ओके. सो बॉडी सरफेस एरिया आता आपल्याला माहितीच नसतो कारण आपण बॉडी सरफेस एरिया कुठे युटिलाइज शक्यतो करत नाही. राईट. सो दिस मेथड इज गोइंग टू बी ॲज बट आय एम गोइंग टू मेक सिम्पलर हाऊ वी कॅल्क्युलेट द बॉडी सरफेस एरिया. तुम्हाला कन्फ्युजन येईल की ठीक आहे तुम्ही एखादी अमाऊंट प्रोव्हाइड करू शकता प्रॉब्लेममध्ये, पण ॲक्च्युअलमध्ये प्रॅक्टिस जर करायची झाली तर बॉडी सरफेस एरिया कसा कॅल्क्युलेट करू शकतो. आय विल एक्सप्लेन in a next later slide in which you can give a easy idea about how the body surface area will be calculated. Okay. So this is your dose for child. ह्याच्यामध्ये तुम्हाला बॉडी सरफेस एरिया कॅल्क्युलेट करायचा नाही आहे. प्रॉब्लेममध्ये आपल्याला बॉडी सरफेस एरिया चाइल्डचा दिलेला असणार आहे. ओके. ऑल्सो अडल्ट डोस इज प्रोव्हाइडेड. सो व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर दिस? द डोस ऑफ चाइल्ड इज इक्वल टू body surface area. What is BSA? Body surface area of child divided by body surface area of adult multiplied by adult dose. आता आपण अडल्टचा एक
युनिक कन्सिडर करणार आहे बॉडी सरफेस एरिया, दॅट इज विल बी युअर 1.73 मीटर स्क्वेअर. हा आपला आहे तो कॉमन असणार आहे. हा दिस इज अ ॲव्हरेज सरफेस एरिया. हे कॅल्क्युलेशन करताना आपल्याला ॲव्हरेज सरफेस एरिया करायचा आहे. सो जो डिव्हिडंड जो असणार आहे आपला तो काय असणार आहे 1.73 मीटर स्क्वेअर. सो इथली व्हॅल्यू तुम्हाला भेटून गेली, बरोबर आहे. सगळ्या फॉर्म्युलामध्ये तुम्हाला ही एकच व्हॅल्यू पुट करायची आहे, दॅट इज ॲव्हरेज सरफेस एरिया ऑफ अडल्ट, दॅट इज 1.73. ओके. अडल्ट डोस प्रॉब्लेममध्ये दिलेला असणार आहे आणि बेस ऑफ चाइल्ड बॉडी सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड इट इज अगेन गिवन इन द प्रॉब्लेम. सो तुम्हाला तिन्ही गोष्टी भेटतात, त्याच्यावरती तुम्हाला डोस कॅल्क्युलेशन करायचं आहे ऑफ दॅट पर्टिक्युलर साईड. सो द बॉडी सरफेस एरिया इज कॅल्क्युलेटेड अकॉर्डिंग टू द हाईट अँड वेट ऑफ द चाइल्ड. सो हाईट आणि वेट जे आहे त्याच्या कॅल्क्युलेशनने आपण बॉडी सरफेस एरिया और त्याच्या प्रोपोर्शनेटने आपण त्याचा बॉडी सरफेस एरिया कॅल्क्युलेट करतो. सो बॉडी सरफेस एरिया आपण कसा कॅल्क्युलेट करतो, द टेबल विच इज गिवन दॅट इज टेबल नंबर 5.1 शोज द डिटर्मिनेशन ऑफ चिल्ड्रन डोस फॉर द अडल्ट डोस ॲज द बेसिस ऑफ बॉडी सरफेस एरिया. ओके. सो याच्यामध्ये जर चिल्ड्रनचं जर वेट आता इथे तुम्ही बघितलं तर हे काय केलं, हे वेट इन के जी दिलं आहे. ह्याच्यामध्ये हे जे खालचे जे आहेत ह्या कॉलमच्या खालचे हे सगळे काय आहेत वेट ऑफ द चाइल्ड इन के जी. जर 2 kgचा चाइल्ड असेल तर त्याचा बॉडी सरफेस एरिया किती असणार आहे 0.15 स्क्वेअर मीटर. 4 kgचा चाइल्ड असेल तर 0.25, 6 kgचा तर 0.33. सो अकॉर्डिंगली अप टू दिस. सो वेटवरून आपण एक नॉर्मली बॉडी सरफेस एरिया कसा असतो हा आपल्याला इथे या चार्टमध्ये दिला आहे. सो आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची ॲक्च्युली तशी गरज नाही आहे. स्टील दिस इज अ फॉर युअर रेफरन्स, राईट. वी नीड नॉट टू कॅल्क्युलेट द बॉडी सरफेस एरिया इन आवर ॲक्च्युअल प्रॉब्लेम. आपल्याला बॉडी सरफेस एरिया रेडीमेड भेटणार आहे प्रॉब्लेममध्ये. ओके. तो आपल्याला सेपरेटली कॅल्क्युलेट करायची गरज नाही आहे. ठीक आहे. आय होप हा फॉर्म्युला सगळ्यांनी लिहून घेतला असेल. डोस ऑफ चाइल्ड इज इक्वल टू बॉडी सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड डिवायडेड बाय बॉडी सरफेस एरिया ऑफ अडल्ट मल्टिप्लाय बाय अडल्ट डोस. ओके. सो ॲक्च्युअल जर तुम्ही बुक जेव्हा मी तुम्हाला देणार आहे हा पॉईंट जरा नोटीस करून घ्या, कारण हा तुमच्या माइंडमध्ये क्वेश्चन येणार जेव्हा तुम्ही नोट्स वाचणार आहात तेव्हा. कारण हा फॉर्म्युला थोडासा मॉडिफाईड आहे आता जो तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसतोय तो. जेव्हा तुम्ही नोट्स रेफर कराल तेव्हा त्यांनी इथे काय केलं आहे पर्सेंटेज डोस. ओके. हा फॉर्म्युला आत्ता कोणीही लिहून घेऊ नका, मी तुम्हाला एक जस्ट मेन्शन करू सांगतो. इथे त्यांनी काय केलं आहे पर्सेंटेज डोस कॅल्क्युलेट केला आहे आर एम मेहतामध्ये, विच इज इक्वल टू बॉडी सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड डिवायडेड बाय बॉडी सरफेस एरिया ऑफ अडल्ट मल्टिप्लाय बाय 100. याच्यामध्ये काय केलं आहे त्यांनी हा इथे त्यांनी डोस ऑफ चाइल्ड कॅल्क्युलेट केला नाही आहे, त्यांनी काय केलं आहे पर्सेंटेज डोस कॅल्क्युलेट केला आहे कोणाच्या अडल्टसाठीचा. म्हणजे इथला जर तुम्ही चार्ट बघितला तर इथे जो ॲप्रॉक्सिमेट पर्सेंटेज डोस जो दिला आहे इफ यू सी ओव्हर हिअर, हा जो ॲप्रॉक्सिमेट पर्सेंटेज डोस दिला आहे ह्याला कन्सिडर करून त्यांनी तो फॉर्म्युला डिझाईन केला आहे. पण आपल्याला तो फॉर्म्युला यूज नाही करायचा आहे, आपल्याला हा फॉर्म्युला यूज करायचा आहे डोस ऑफ चाइल्ड इज इक्वल टू बॉडी सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड डिवायडेड बाय बॉडी सरफेस एरिया ऑफ अडल्ट मल्टिप्लाय बाय अडल्ट डोस. ह्याच्यावरनं जो आपल्याला येणार आहे तो डायरेक्टली आपल्याला MGमध्ये येणार आहे. जो डोस आहे तो एक्झॅक्ट येणार आहे. इथे जर तुम्ही बघितलं तर इथे कसा येणार आहे जो त्या बुकमध्ये दिला आहे तो पर्सेंटेज डोस येणार आहे आणि त्या पर्सेंटेज डोसला आपल्याला कन्वर्जन करायला लागेल कशामध्ये MGमध्ये कन्वर्जन करायला लागेल और पर्टिक्युलर डोसमध्ये कन्वर्ट करायला लागेल. ठीक आहे. पण आता आपण त्याची कॉम्प्लिकेटेड सिस्टीमच नाही ठेवलं आहे, आपण फॉर्म्युलाच सिम्पल बनवला आहे दॅट इज डोस ऑफ चाइल्ड इज इक्वल टू बॉडी सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड डिवायडेड बाय बॉडी सरफेस एरिया ऑफ अडल्ट मल्टिप्लाय बाय अडल्ट डोस. मी हे पुन्हा पुन्हा का म्हणतो आहे कारण तुम्हाला ते कन्फ्युजन नंतर जाऊन नोट झाल्यावरती होऊ नये म्हणून मी आत्ता 3-3, 4-4 वेळा हा फॉर्म्युला रिपीट करतो आहे. ओके. सो रिमेंबर दिस फिगर that is 1.73 meter square. This is a average surface area of adult. Okay, fine. सगळ्यांना सगळे फॉर्म्युले भेटले असतील असं मी कन्सिडर करतो आहे. सगळ्यांना हे बॉडी सरफेस एरियाचं टेबल लक्षात आलं असेल, जस्ट रेफरन्ससाठी लक्षात आहे, त्यातल्या कुठल्याही फिगर्स पाठ करण्याची तशी काही गरज नाही आहे. ओके. सो कन्सिडर करतो मी की पोसोलॉजीमधले आपले एजवरनं कसं कॅल्क्युलेशन करायचं, देन
बॉडी वेटवरनं कसं कॅल्क्युलेशन करायचं आणि सरफेस एरियावरनं कसं कॅल्क्युलेट करायचं हे तुम्हाला समजलं असेल. ओके, सो आता आपण ॲक्च्युअलमध्ये प्रॉब्लेम बघूया. सो टेक डाऊन धिस फॉर्म्युला, नोट करून घ्या तुमच्या नोटबुकमध्ये. आपण 2 प्रॉब्लेमच आज बघणार आहे. ॲक्च्युली हा इंडिव्हिज्युअल प्रॉब्लेम असतो, मी इथे कॉमन प्रॉब्लेम क्रिएट केला आहे. ओके, सो दिस इज युअर प्रॉब्लेम नंबर 1. कॅल्क्युलेट द डोस फॉर फॉलोइंग इज इन विच अडल्ट डोस इज 100 mg. ओके, सो आपल्याला इथे डोस कॅल्क्युलेट करायचा आहे खाली जे जे मेन्शन केले त्या फॅक्टरसाठी, आणि त्याचा अडल्ट डोस किती आहे 100 mg. आता आपल्याला अडल्ट डोस लागणार आहे, तुम्ही सगळे फॉर्म्युले बघितलेत तर त्या अडल्ट डोसमध्ये इथे तुम्हाला मिळून गेला आहे 100 mg हा तुमचा अडल्ट डोस आहे. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये आपल्याला पहिलं कॅल्क्युलेट काय करायचं आहे, 9 month ओल्ड इन्फंट, म्हणजे पहिला जो आहे तो 9 महिन्याच्या मुलग्यासाठी आपल्याला डोस कॅल्क्युलेट करायचा आहे. सेकंड, चाइल्ड ऑफ 5 years एज, म्हणजे 5 वर्षाच्या मुलासाठी डोस किती होऊ शकतो. ओके, देन बॉय ऑफ 16 years ऑफ एज, 16 वर्षाच्या मुलग्यासाठी किती डोस असू शकतो. देन कॅल्क्युलेट द डोस फॉर द चाइल्ड दॅट हॅज बॉडी वेट ऑफ 32 kg, म्हणजे 32 kgचा मुलगा जर असेल किंवा चिल्ड्रन असेल तर त्याला त्याचा डोस किती असेल. अँड द बॉय हॅविंग अ सरफेस एरिया ऑफ 0.75 m². सो 5वा प्रॉब्लेम आहे, त्याच्यामध्ये काय मेन्शन केलं आहे, 0.57 m² त्याचा बॉडी सरफेस एरिया आहे चिल्ड्रनचा, आणि त्याच्या अकॉर्डिंगली आपल्याला डोस कॅल्क्युलेट करायचा आहे. ओके, सो मी काय केलं आहे, एकच प्रॉब्लेम तुम्हाला मेन्शन केला आहे, त्याच्यामध्ये हे 5 फॅक्टर्स ॲड केलेत आणि त्याच्यावरून तुम्हाला डोस कॅल्क्युलेट करायला सांगितलं आहे 5साठी. पण एक्झॅक्टली तुम्हाला MCQमध्ये असा पूर्ण 5साठी येणार नाही. एकतर तुम्हाला विचारतील कॅल्क्युलेट द डोस ऑफ चाइल्ड हॅविंग अडल्ट डोस अँड द चाइल्ड हॅव 9 old ऑफ इन्फंट, हा एवढाच तुम्हाला एकच प्रॉब्लेम विचारतील. म्हणजे त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे, 9 महिन्याच्या चिल्ड्रनसाठी आपल्याला डोस कॅल्क्युलेट करायचा आहे ज्याचा अडल्ट डोस आहे 100 mg. ओके, हा एवढाच प्रॉब्लेम असेल. हे मी फक्त आपला प्रॅक्टिस जास्त व्हावी म्हणून सगळे फॉर्म्युले युटिलाइज होतील ह्या हिशोबाने मी हा प्रॉब्लेम बनवला आहे. ओके, आय होप यू अंडरस्टूड दिस. टेक डाऊन फास्ट अँड आफ्टर टेकिंग डाऊन प्लीज टेल मी, डोंट पुट द मेसेज, जस्ट एनीवन प्लीज टेल मी दॅट, देन आय विल गो फॉर द फर्दर कॅल्क्युलेशन पार्ट. लिहून झालं आहे का? Yes, sir. Okay, so I am consider as you have taken this formula, this question. Okay, so now I will show you very simple problems are there. याच्यामध्ये काही एवढं असं रॉकेट सायन्स नाही आहे, फक्त फॉर्म्युला तुम्हाला प्रॉपर यूज करायचा आहे. त्याच्यामध्ये पहिलं मेन्शन केलं होतं काय की 9 month ऑफ ओल्ड इन्फंट. ओके, आता 9 month ऑफ ओल्ड इन्फंट आहे म्हणजे एज कशामध्ये दिलं आहे, मंथमध्ये दिलं आहे. मग आता इथे आपण फॉर्म्युला कुठला यूज करणार, दॅट वी आर गोइंग टू यूज द फ्राइड्स फॉर्म्युला. ओके, व्हॉट इज द फॉर्म्युला, एज इन मंथ डिवायडेड बाय 150 मल्टिप्लाय बाय अडल्ट डोस. आता एज इन मंथ किती आहे हे सगळं लिहून घ्या पटापट तुम्ही. एज इन मंथ किती आहे 9. ओके, डिवायडेड बाय व्हॉट इज फ्राइड कॉन्स्टंट 150 मल्टिप्लाय बाय 100. आता हे तुम्ही कॅल्क्युलेशन केलं तर काय येणार आहे 6 mg. सो दिस विल बी युअर आन्सर. सो what will be your answer, the dose of child will be 6 mg for the 9 month old infant. Okay, I hope सगळ्यांना हे समजलं असेल. एकदम सिम्पल कॅल्क्युलेशन आहे. सेम फॉर द चाइल्ड ऑफ 5 years. जर तुम्ही प्रॉब्लेममध्ये जर बघितलं तर काय दिलं आहे, दुसरं कॅल्क्युलेशन दिलं आहे ते तुम्हाला 5 वर्षाच्या मुलग्यासाठी. आता जर तुम्ही बघितलं हा बिलो 12 years आहे, 12 yearsच्या खालचा हा चाइल्ड आहे म्हटल्यावरती तुम्ही कुठला फॉर्म्युला यूज करणार, यंग्स फॉर्म्युला. ओके, सो व्हॉट इज द यंग्स फॉर्म्युला, डोस ऑफ चाइल्ड इक्वल टू एज इन इयर डिवायडेड बाय एज इन इयर प्लस 12 मल्टिप्लाय बाय अडल्ट डोस. ओके, म्हणजे काय 5 आपलं इयर दिलेलं आहे. ओके, सो 5 डिवायडेड बाय 5 प्लस 12 मल्टिप्लाय बाय 100. सो इट विल बिकम्स about 29.41 mg. It is approximately equal to 30 mg. Okay, so this will be your 30 mg will be your dose of child for the 5 years of age comparing to the adult dose of 100 mg. So this will be your answer, that is
30 mg. So take down this is as well. हे दोन्ही कॅल्क्युलेशन करून झाल्यावरती जरा मला एकदा सांगा, म्हणजे मी नेक्स्ट पार्टकडे मूव्ह करेन. बी फास्ट. अजून एक प्रॉब्लेम्स आहे आपल्याला जो डिस्कस करायचा आहे तो. Yes, sir. Okay, so I am going to move to the next session, next calculation part. So accordingly the next part is dose for boy of 16 years of old. आता इथे 16 वर्षाच्या मुलग्यासाठी आपल्याला डोस कॅल्क्युलेट करायचा, म्हणजे आपण फॉर्म्युला कुठला यूज करणार, डिलिंग्स फॉर्म्युला. ओके, सो डिलिंग्स फॉर्म्युला काय आहे, एज इन इयर डिवायडेड बाय 20 मल्टिप्लाय बाय अडल्ट डोस. सो याच्यामध्ये व्हॅल्यू पुट केला तर काय होणार आहे, 16 डिवायडेड बाय 20 मल्टिप्लाय बाय 100. व्हॉट इज 16? दिस इज द एज ऑफ चाइल्ड. And what is the 20? This is the Dilling's constant. Why you use formula? Because the dose age of child is more than 12 years. This is the 16 years. So if you calculate this, then you will identify that the dose of child will be 80 mg. Okay. So 80 mg हा तुमचा डोस झाला कोणाचा, 16 इयर्सच्या चाइल्डसाठी. देन इफ यू सी द बॉडी वेट ऑफ 32 kg. ओके, सो इथे के जीमध्ये दिलं आहे. सो इथे आपण काय करणार आहे, क्लर्क फॉर्म्युला यूज करणार आहे. सो कन्सिडर करा हे कॅल्क्युलेशन. पहिलं कॅल्क्युलेशन जरा थोडंसं मी सेपरेट आउट ठेवतो आहे, कारण इथे वेट दिलं आहे के जीमध्ये. सो क्लर्क फॉर्म्युला के जीसाठी काय आहे, वेट ऑफ चाइल्ड इन के जी डिवायडेड बाय 70 मल्टिप्लाय बाय 100 इज इक्वल टू हाऊ मच आय एम गेटिंग, दॅट इज 45.71 mg, विच इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 46 mg. हे मी क्लर्क फॉर्म्युला यूज करून केलं आहे. ओके, सो तुम्हाला आन्सर मिळून गेलं आहे ह्याच्यामध्ये. आता समजा जर हे वेट पाऊंडमध्ये असतं तर मी काय केलं असतं, 1 kg इज इक्वल टू हाऊ मच पाऊंड, दॅट इज 2.2 पाऊंड. सो मी काय करणार, ह्या के जीला पाऊंडमध्ये कन्वर्ट करून घेणार. So 32 multiplied by 2.2 divided by 150, which is another formula for calculating the pound. So ह्याला जर कॅल्क्युलेट केलं तर ऑलमोस्ट मला सेम व्हॅल्यू भेटते, दॅट इज 46.93. सो आय एम कन्सिडरिंग दिस इज ॲज अप्रॉक्सिमेटली 46 or 47 mg. ओके, सो दिस व्हॅल्यू बिकम्स ऑलमोस्ट सेम and the calculating the body weight. सो तुम्हाला इथे दोन्ही फॉर्म्युलाने कॅल्क्युलेट करायची गरज नाही आहे. जर के जीमध्ये जर तुम्हाला विचारलं असेल तर तुम्हाला एकच फॉर्म्युला यूज करायचा आहे, विच इज गिवन इन के जी, दॅट इज 32 डिवायडेड बाय 70 मल्टिप्लाय बाय 100. दॅट विल गिव्ह ॲक्च्युअल डोस फॉर दॅट पर्टिक्युलर बॉडी वेट ऑफ चाइल्ड. सो दिस विल बी युअर 46 mg. सो इथे तुम्ही अप्रॉक्सिमेट 46 असं मेन्शन करा आणि त्याला युनिट द्या. सो इट इज नेसेसरी दॅट यू हॅव टू प्रोव्हाइड युअर आन्सर विथ युनिट. विदाउट युनिट यू विल लूज मार्क्स. ओके, दॅट यू नो व्हेरी वेल. कॅल्क्युलेशन्समध्ये युनिट महत्त्वाचे आहे. देन सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड. व्हॉट इज द सरफेस एरिया दे हॅव प्रोव्हाइडेड ऑफ दॅट चाइल्ड, दॅट इज 57.57 मीटर स्क्वेअर. ओके, सो व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर द कॅल्क्युलेटिंग ऑफ डोस फॉर चाइल्ड, that is dose of child is equal to body surface area of child divided by body surface area of adult multiplied by dose of adult. So what is the body surface area of child? 0.57 meter square. What is the average adult dose? What is the average body surface area? 1.73 multiplied by average adult dose. Average dose of adult that is given in problem, that is 100. So if you solve this, will be the answer is 16.5. So according to the surface area of the child having 0.57 meter square, the dose of child will comes 16.5 mg. Okay, so here we have calculated the surface area, accordingly surface area. So सगळे फॉर्म्युला यूज करून आपण हा प्रॉब्लेम सॉल्व केला आहे. सगळ्यांना हा प्रॉब्लेम भेटलाय. ह्या स्क्रीनवरचे हे तिन्ही फॉर्म्युले कॉपी केलेत, तुम्ही लिहून घेतलेत. ओके, सगळ्यांना कॅल्क्युलेशन्स काय करायचे समजले. एकदम सिम्पल कॅल्क्युलेशन्स आहेत. फक्त काय करायचं आहे, तुम्ही प्रॉब्लेम पहिल्यांदा वाचून घ्या. तुम्हाला नक्की इनपुट्स काय आहेत, के जीमध्ये वेट दिलं आहे का, पाऊंडमध्ये वेट दिलं आहे का,
बॉडी सरफेस आपल्याला दिला आहे का, त्याच्यानंतर एज किती दिलं आहे, बिलो 12 इयर्स एज दिलं आहे का, दे हॅव प्रोव्हाइडेड द एज मोर दॅन 12 इयर्स or they have provided the age in months. So after reading this, you have to first predict which formula you are going to utilize. After confirming your formula, straight away put the values in that and you will get the answer. So this is very simple calculations, but the things that you have to choose a right formula for that. Okay, I hope everyone understood this. This is a very simple and will give a full marks to you. Okay, then this is the second problem that you have to calculate. Okay, so in this I am not going to help you directly, you have to calculate this. So take down this, calculate the dose of following, in which adult dose is 150 mg, and you have to calculate for first 6 month old infant, then child of 7 years old, a boy of 17 years age, then for children whose body weight is 61.6 pound. Okay, so don't take 28, I have rub it. Okay, so take the children whose weight is 61.6 pound and children whose surface area is 0.71 meter square. Okay, Okay, sir. so this is your problem. Then without wasting time, start solving and don't put your answer in chat box. I will ask जेव्हा तुमचं प्रॉब्लेम्स 5च्या 5 प्रॉब्लेम्स जे आहेत ते सोडवून होतील तेव्हा मला सांगा, मग मी विचारेन मला ज्याला विचारायचं तेव्हा, किंवा मी डायरेक्टली आन्सर शो करेन. प्रॉब्लेम पहिल्यांदा लिहून घ्या, प्रॉब्लेम व्यवस्थित समजून घ्या. तुम्हाला कुठला फॉर्म्युला यूज करायचा आहे तो कन्फर्म करा आणि मग आन्सर लिहा. सो यू हॅव इनफ टाईम टू प्रॅक्टिस दिस और यू हॅव टू सॉल्व दिस. टेक युअर टाईम अँड गिव्ह मी द आन्सर. आपला नेक्स्ट चॅप्टर असणार आहे फार्मास्युटिकल कॅल्क्युलेशन. प्रॉब्लेम सॉल्व करता करता तुम्ही मी काय बोलतो तिकडे पण थोडंसं लक्ष ठेवा. याच्यामध्ये थोडीशी ह्या प्रॉब्लेमपेक्षा थोडीशी डिफिकल्टी लेवल जास्त असणार आहे, पण तुम्ही फर्स्ट इयरलात आणि फार्मासीचे जे प्रॉब्लेम्स आहेत ते डेफिनेटली तुमच्या मॅथमॅटिक्सपेक्षा इझी प्रॉब्लेम्स असतात किंवा कॅल्क्युलेशन्स असतात. याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की तुम्ही कुठला फॉर्म्युला युटिलाइज करताय, प्रॉपर फॉर्म्युला युटिलाइज करताय का, आणि तुम्हाला तो फॉर्म्युला प्रॉपर समजला आहे का, किंवा ते कॅल्क्युलेशन कसं करायचं हे प्रॉपर समजलं आहे का. ह्या दोनच गोष्टीवरती तुम्हाला प्रॉब्लेम सोडवता येतात. सो व्हेरी इझी कॅल्क्युलेशन्स आहेत. पुढचा जो पार्ट आहे कॅल्क्युलेशन्सचा तो पण व्हेरी इझी आहे. फक्त थोड्याशा काही जे गोष्टी आहेत त्या तुम्ही व्यवस्थित लक्षात ठेवलात, फॉर एक्झाम्पल द युनिट्स, देन प्रॉपर फॉर्म्युला, द प्रॉपर कॉन्स्टंट्स, म्हणजे जर तुम्ही बघितलं तर फ्राईड्स कॉन्स्टंट, लार्ज कॉन्स्टंट, हे जर तुम्ही प्रॉपर लक्षात ठेवले, ओके, म्हणजे पाऊंड आहे म्हटल्यावरती तुम्हाला डिनॉमिनेटरमध्ये 150 लिहायचं आहे, बरोबर आहे. तिथे जर काही मिस्टेक झाली 100 लिहिला तर तुमचं कॅल्क्युलेशन चुकणार आहे. सो अशा काही ज्या मिस्टेक आहेत ज्या तुम्ही जर अवॉइड केलात तर तुम्हाला परफेक्ट आन्सर भेटणार आहे. कारण ह्याच्या पुढची जी कॅल्क्युलेशन्स बघितलं तर त्याच्यात नंबर ऑफ फॉर्म्युलेज आर देअर, ओके.
So according to different, we are going to calculate number of equations. Also we are calculating the number of things. So फॉर्म्युले जास्त होणार आहेत. मी ऑलरेडी ते फॉर्म्युले जर तुम्ही तुमचा गुगल ड्राईव्ह जर ओपन केला तर त्याच्यामध्ये मी एक PDF अपलोड केले. त्याचं नाव आहे इंट्रोडक्शन टू द जर्नल. ओके, तर त्या इंट्रोडक्शनच्या जर्नल तुम्ही जर जाऊन वाचलं तर त्याच्यामध्ये हे सगळे फॉर्म्युले, मग त्याच्यामध्ये यंग्स आता जे पोसोलॉजीमधले जे फॉर्म्युले आहेत ते, त्याच्यानंतर फार्मास्युटिकल कॅल्क्युलेशन्समधले, त्याच्यानंतर एक कन्व्हर्जन युनिट्स आहेत ती आपल्याला आहेत, ते मी नेक्स्ट लेक्चरला तुमच्याशी डिस्कस करणार आहे. तर ती आहेत, हे सगळं मी त्याच्यात मेन्शन केलं आहे. फक्त तेवढं जरी तुम्ही व्यवस्थित पाठ केलं ना किंवा ते एवढं जरी रिमेंबर केलं तरीसुद्धा तुम्हाला ही जी पुढची फार्मास्युटिकल कॅल्क्युलेशनचा जो नेक्स्ट चॅप्टर आहे जो इम्पॉर्टंट आहे तो तुम्हाला भेटणार आहे, इझिली कवर होणार आहे. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की कॅल्क्युलेशन हा असा पार्ट आहे ज्याच्यामध्ये तुम्ही आउट ऑफ मार्क मिळू शकता. सो इथे जर तुम्ही मिस्टेक केली नाही तर तुम्हाला इझिली मार्क्स मिळतील. आणि ह्याच्या पुढे आता तुम्ही लक्षात ठेवा की जेव्हा जेव्हा कुठलीही टेस्ट असेल, तुमची सेशनल 1 असेल, सेशनल 2 असेल किंवा पिरियडिक सेमिस्टर एंड सेमिस्टर एक्झाम असेल, जेव्हा जेव्हा तुमचे पेपर्स असतील, एक्झाम्स असेल, तेव्हा तुम्हाला कंपल्सरी कॅल्क्युलेटर घेऊन बसायचं आहे. ओके, मग तुम्ही ऑनलाईन असाल किंवा ऑफलाईन असाल, कॉलेजमध्ये असाल, तुम्हाला कॅल्क्युलेटर घेऊन मग एक्झाम हॉलमध्ये यायचं आहे किंवा जिथे तुम्ही असाल ऑनलाईनला तिथे तुम्ही कॅल्क्युलेटर घेऊन बसायचं आहे किंवा त्याच्यामध्ये डेफिनेटली प्रॉब्लेम असणार जो तुम्हाला सॉल्व करायचा आहे. ओके, ही एक नोटीस आत्ताच मी मेन्शन करून ठेवतो आहे, नंतर म्हणू नका की मला सांगितले नाही की एक्झामच्या वेळेस कॅल्क्युलेटर लागेल. झालं आहे का कोणाचं? येस सर. येस सर. ओके, ठीक आहे. आता काय करूया माहिती आहे का, आपण जस्ट मी रँडमली, ॲक्च्युली मी कोणाला आता आपण कधी एकत्र भेटलो नाही आहे, एकमेकांशी इंटरॅक्शन नाही आहे. माझ्याकडे लिस्ट आहे तुमची, मी त्यातली रँडमली नावं घेतो आणि विचारतो. सोनाली नांगुरे, is it there? Sonali is there? I think she is not present. Dheeraj Patere is there? Rucha Salvi is there? Please say yes or no. Isha Yadav? Yes sir. Okay, so Isha Yadav, tell me the first, what will be the dose of child in case of 6-month-old infant? 6 mg. 6 mg. Is it right answer? Yes. Okay, fine. Yes sir. Then Isha Sansare is there? Yes sir. What is the dose for child for 7 years old? 17. 17. What kilo? Yes. 17 kilo, 17 ton. 17 gram, 17 mg, 17 microgram. What is the unit? 17 mg, right? Is Yes. it right answer? Then a boy of 17 years. Tell me the answer, anyone? Yes, Deepak Khedekar.
127. 127 mg. 127 mg. Okay, fine. Then tell me what will be the dose of child for 16.1 pound. So 61.6 pound. 61.6 0.6 mg. mg. 61.6 mg. 61.6. 61.6. Because there is a 150 at your denominator and your dose will be 150. So it get cancelled and the dose will remain same. That is 61.6 mg. Okay. Then final, according to the surface area, what will be the answer? 41.4. 61.56 There are two m answers. I square. heard 41 and 61. 61.56. 61.26. 41 कोणी सांगितलं? कोणाचं 41 आलंय? त्याने काय कन्फ्युजन केलंय मी सांगतो. त्याने 100 ने मल्टिप्लाय केलंय. Dose of child is not 100 mg. Sorry, Yes, dose sir. of adult is not 100 mg. Your dose of adult is 150. तू 100 ने मल्टिप्लाय केलंय म्हणून तुझा आन्सर चुकलाय. Okay, sorry. So this will be your. Sorry, sir. Okay, no issue. So this is your answer. For first, you use the Freud's formula. So this will becomes a 6 mg. For second, you use the Young's formula accordingly. It will be your 55 mg. Dilling's formula 127.5 mg. That is 128 mg. Clerk's formula almost 61.5, 56 mg. That is 62 mg. And surface area, this is 60.69 mg is equal to 61 mg. बरोबर आहे. हीच आन्सर आलेत का सगळ्यांचे? Yes, sir. Okay. So you can manipulate by accordingly saying the approximate. Okay. So because it is becomes a difficult that you have to calculate that 69 mg. तुमचा आन्सर आले सरफेस एरिया वरून 60.69 mg. But it becomes a very difficult to calculate such a very minute quantity. Okay. So you can round up that accordingly 61 mg. Okay. So if you see on the screen, I have mentioned that unit for each and every answer. So you have to provide your answer with unit. Okay. So don't left without your unit. You will lose your marks in that case. Okay. I hope everybody understood this the calculation part. आपल्याला पोसोलॉजी मध्ये हे एवढंच कॅल्क्युलेशन आहे. Okay. So I will provide the answers in your, I will provide the problems in the assignment for calculating. Okay. So don't worry about that. जर तुम्ही बघितलं तर एवढे सिंपल प्रॉब्लेम्स आहेत. स्वतः सुद्धा तुम्ही डिझाईन करू शकता. अडल्ट डोस इकडे तिकडे थोडासा चेंज करा. त्याच्यानंतर जे एज इन इयर्स, वेट हे थोडंसं चेंज करा आणि आपापल्या मित्रमैत्रिणी आता तुमचे झाले असतील त्यांना ते प्रॉब्लेम शेअर करा आणि आन्सर्स काढा, कम्पेअर करा. ओके. व्हेरी सिम्पल फॉर्म्युल प्रॉब्लेम्स आर देअर. ओके. So you can practice in yourself as well if you think. Okay. Then I am going to move a short concept of veterinary dose. If you see these calculations and the posology theoretical part we have considered for the human being. Okay. So we have to see for the animal dose as well. A practicing pharmacy who is running a chemist shop or a medical shop or a pharmacy, okay, is considered to be responsible for supplying a correct dose in a type of prescription. So therefore it is required that he should have a complete knowledge of posology which is pertains to animal medication. जसं एखाद्या फार्मासिस्टला एखाद्या ह्युमनला ट्रीट करण्यासाठी जे पोसोलॉजीचे फॅक्टर्स आहेत किंवा जे डोस कॅल्क्युलेशन आहे हे माहिती पाहिजे, तसंच त्या फार्मासिस्टला एखाद्या ॲनिमलचं जर प्रिस्क्रिप्शन हँडल करायचं असेल तर त्याला त्यांचे डोस किंवा त्यांचे जे फॅक्टर्स आहेत जे पोसोलॉजीला इम्पॅक्ट करतात किंवा पोसोलॉजीला कन्सिडर करतो आपण ते फॅक्टर्ससुद्धा माहिती असले पाहिजेत. सो दीज आर कम्स अंडर द व्हेटरनरी टाईप. ओके. So the dose required for the animals are more or higher side in comparison to human being. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असेल की जे डोस लागणार आहेत ॲनिमल्सला त्याचा जो क्वांटिटी आहे किंवा तो डोस आहे तो काय आहे जास्त लागतो ह्युमनला कन्सिडर करायला. कुणी जर व्हेटरनरी मेडिसिन्स बघितले असतील
तर ते खूप मोठे असतात. त्यांची टॅबलेट जर तुम्ही बघितली तर जो 5 रुपयाचा तुम्हाला 5 रुपीजचा जो इरेझर भेटतो असा मोठासा, त्या साईजची पण त्यांची टॅबलेट असते, बरोबर आहे. सो सच काइंड ऑफ साईज ऑफ द टॅबलेट इज फॉर द व्हेटरनरी पर्पजेस. ओके. सो अकॉर्डिंगली जर एवढा डोस जर त्यांना द्यायचा असेल, त्यांची डोसची क्वांटिटी पण तेवढीच मोठी असते. So for that purpose, dose for the animals are normally mentioned into the on the body weights. So according to the weight of body, their dose is calculated. So doses are normally applicable to the species except in a certain cases where they specially mentioned. Okay. So the dose in different drug, their route of administration and the use are given in appendix 2. I will provide this appendix 2 to you as well. So this is for the reference. Okay. हे तुम्हाला माहिती असावं म्हणून हे विचार तुम्हाला मी प्रोव्हाइड करणार आहे. अपेंडिक्स 2 त्याच्यामध्ये ॲनिमलचे डोस आहेत ते केलेले आहेत. अपेंडिक्स 1 मध्ये ह्युमनचे डोस आहेत ते मी प्रोव्हाइड करणार आहे. हे फक्त रेफरन्ससाठी आहे, जस्ट तुम्ही वाचून घ्यायचं आहे. हे तुम्हाला कुठेही विचारलं जाणार नाही आहे, पण तुम्हाला व्हेटरनरीचं पण नॉलेज असलं पाहिजे म्हणून मी तुम्हाला प्रोव्हाइड करतो आहे. टू बी फ्रँक, हे तुमच्या सिलेबसमध्ये पण नाही आहे, पण तुम्हाला ह्याचं नॉलेज असावं म्हणून मी हे तुम्हाला एक्स्ट्रा पार्ट म्हणून घेतो आहे. ओके. जस्ट यू हॅव टू गो थ्रू दॅट. आता ह्याच्यामध्ये जर ॲनिमलचा डोस जर असेल तर त्यातले फॅक्टर कुठले इन्फ्लुएन्स करतात त्याच्या डोसवरती. जसे आपण 16 फॅक्टर बघितले तसे याच्यामध्ये सुद्धा फॅक्टर्स आहेत ॲनिमलच्या डोससाठी. इन दॅट एज, सेक्स, बॉडी वेट अँड साईज, टाईम ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन, देन रूट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन, देन एन्व्हायरमेंटल कंडिशन. सो ऑल दिस 6 फॅक्टर्स वी हॅव डिस्कस इन ह्युमन ॲज वेल. So same factors will becomes in animal. Then next is habit of that particular animal. Then the rate of elimination. This is also we have covered in previous. Then next, purpose of medication. Then species of that particular animal. Okay. Then character of drug. So these are the factors which may influence the dose of drug. So this is for your reference. Okay. हे तुम्हाला रेफरन्ससाठी मी प्रोव्हाइड करतो एक्स्ट्रा मटेरियल, कारण तुम्हाला व्हेटरनरीचं पण बऱ्यापैकी नॉलेज पाहिजे. ह्याच्या पुढे तुम्हाला व्हेटरनरीचं फॅक्टर्स किंवा पोसोलॉजीचं तुम्हाला विचारले जाणार नाहीत, पण तुम्हाला माहिती असावं म्हणून हा मी एक्स्ट्रा पार्ट घेतला. ओके. सो टुडे वी हॅव कवर्ड द चॅप्टर नंबर 4, दॅट इज पोसोलॉजी. सो मीन वाईल वी हॅव कवर्ड द चॅप्टर नंबर unit 1. So this is a unit 1 which inclusive of 4 chapter, in which history, second one is dosage form, third is prescription, and fourth one is a posology. So after completion of chapter, all 4 chapters, we completed the unit 1. In next we will see unit 2.